अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला अक़ाबिना बअदा इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु शैतानु फ़िल अर्दि हैरान लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदातिना कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये हुण साडी 28वीं मजलिस है। इस तो पहले साड़ियाँ 27 मजलिसां हो गई और उस 27 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके सूरा इनाम दी आयत नंबर 70 तक जिहड़ा ना वो मुकम्मल कीता। हुण सूरा इनाम दी आयत नंबर 71 तो शुरू कर रहे हैं। ओही मैं हुण इस वेले पढ़ी है। जिदा तुहानू पता है कि सूरा इनाम और सूरा अराफ जदी ए तो अगली सूरत है, इन्हां दे विच मुशरिकीने अरब जिन्हां दी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसी तौर दे उत्ते मबूस कीते गए सी। वैसे तो तमाम इंसाना वास्ते और क़यामत तक रसूल है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो जिहड़ी दो बेसतां सूरा जुमा दे विच दसियां गईयां ना कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम आखरीन। उम्मीयीन और आखरीन ते उम्मीयीन तो मुराद है अरब दे लोग जेड़े उस वेले जे मुशरक सिगे, इस्माईल अलैहिस्सलाम दी औलाद, और व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू ए तो मुराद है कि जेड़े इस तो अलावा जेड़े हजे तक मिले ही नहीं, समझ लो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात दे विच तां अरब दे हाथ तक ही दीन गालिब होया और यह ही अल्लाह दा मनशा सीगा, क्योंकि अगला काम तो उम्मत दे सुपुर्द है ना। ते उन्हां ते हुज्जत कायम कीती जा रही है, उन्हां नू वाज़ा किया जा रहा, क्योंकि जदों कोई रसूल आंदा ते फिर उन्हां ते उम्मत ते हुज्जत कायम हो जाती है। फिर उस मुखालिफीन दा खात्मा कर दिता जाता। ये हुण सूरा हुज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउण नाल ही शुरू हो गई कायम होनी, लेकिन कायम होंदियां होंदियां ये टॉप ते चली गई सूरा अनाम दे विच और सूरा अराफ दे विच, और बस इस तो अगे फिर उन्हां दे सफाई सी। सफाई शुरू हो गई बदर तो और सफाई मुकम्मल हो गई सूरा तौबा दे विच जाके, जदों सन 9 दे विच सूरा तौबा दी अगलियां आयात आ गईयां ते ये है जी असल दे विच
इन्हां सूरतां दा ये इनाम दा आराफ दा ये है मुकाम। फरमाया कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ अनादु मिन दूनिल्लाह, क्या मैं अल्लाह तो अलावा दूसरा कोलों मंगा, दूसरा कोलों दुआवां करा। मा ला यनफा, मैं अगे भी दस्या कि दुआ जिहड़ी हुंदी है इबादत जिहनूं कहंदे आ ना, वो इबादत दा सब तो टॉप है दुआ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुखल इबादा। दुआ सवाल करना, मंगना है, ये सारियां नमाज़ां रोज़ियां दा अरक है। फरमाया कुल अनादू मिन दूनिल्लाह, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो कि क्या मैं भी दुआवां करां, मैं भी सवाल करां उन्हां कोलों ही जिन्हां को तुसीं सवाल करदे हो, मतलब अल्लाह नूं छड्ड के, अल्लाह तो अलावा। मा ला यनफाउना वला यदुर्रुना, जदों कि अल्लाह तो अलावा जो भी हैगे आ वो ना कोई नफा दे सकते आ ना नुकसान दे सकते आ। व नुरद्दु अला अकाबिना, और असी फिर जाइए पिछे, यानी जदों अल्लाह ने वही नाजल नहीं की सी तो जो अरब दे लोग जेड़े आ वो जिद्दां दे उन्हां दे नज़रियात सी, जो ख्यालात सी, जेड़ा बुतां को मंगदे सीगे, मतलब तुसीं कहदे हो असीं अल्लाह नूं छड्ड के असीं उधर आ जाइए। बाद इज़ हदान अल्लाह, वो इस तो बाद के सानू अल्लाह ने हिदायत दे दी, फिर असीं ये करिए। कल इस्तहवतु शैतान फिल अर्द हैरान, उस बंदे वर्गे बन जाइए कि जिन्हों शैतान ने रस्ते चों भुला दिता, भटका दिता, और वो मतलब यह है कि जंगल दे विच भटक गया, हैरान है, परेशान है, उन्होंने कोई समझ नहीं आती कि भाई किधर जावां। लहू असहाब यदऊनहू इलल हुदा, हालांकि ਉਹਦੇ कोई साथी हैगे आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ आवाज़ां भी मारदे आ कि देख पुठे पासे ना जा, इधर ना जा। मतलब यह है भी वो है शैतान दे हत्थे चढ़ के ते अपने काफिले नालों विछड़ गया, काफिला सीधी राह चल रहा सी, वो किते जंगल च सहरा दे विच वड़ गया। हुण ਉਹਨੂੰ कोई पता नहीं रस्ते दा है, ते ਉਹ पिछे ਜਿਹੜੇ आवाज़ां मारदे उन्हां दी सुणदे ही नहीं। मतलब यह है भी असीं अल्लाह दी ना सुणीए ते तुहाडे जिन्हां कोलों तुसीं मंगदे हो उन्हां दे पिछे लग जाइए। लहू असहाबुन यदऊनहू इलल हुदा तीना, और उन्हां दे कोई ओदे साथी हैगे गुरु वाले जेड़े ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि साडे वाल आ जा, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ हदायत दी तरफ बुलांदे आ, कहंदे आ ए तीना साडे वाल आ जा। कुल इन्ना हुदल्लाह हुवल हुदा, कह दिओ कि हदायत बस ओहो ही है जिहड़ी अल्लाह दी दित्ती होई है, जिहड़ी तुसीं अपने कोलों अल्लाह दी कुरान और सुन्नत के खिलाफ जेड़े तसवरात बना लिया, जेड़े नज़रियात बना लिया, जेड़े जन्नत जान दे प्रोग्राम तुसीं आप घड़ी बैठे हो, ये सब झूठ है।
व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और सानू ते बस यही हुक्म है कि असी रब्बुल आलमीन दी फरमाबरदारी करिए। व अन अकीमुस्सलात वत्तकू, व अन अकीमुस्सलात वत्तकू, और एक नमाज नू कायम रखिए और अल्लाह ताला तो डर दे रहिए। वह वल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और ओह ही है जिथे तुसी भी जमा होके जवाब देना है। वह वल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द बिल हक, और ओह ही जात है जिन्हें आसमान ते जमीन जेड़े आ बा मकसद पैदा किते, फजूल कोई चीज नहीं पैदा की। जिदा पूछा है ना कि उदों अल्लाह पूछेगा आफा हसिब तो मन्ना मा खलक ना को माबासन वाना को मिले ना ला तो जाऊन, कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। वह यौम यकूल कुन फयकून, और जिस दिन वो कहेगा कि हो जा, यानी वो मतलब है क़यामत दा दिन, जमा होने का दिन, जिस दिन वो कहेगा कि हो जा, क़यामत आ जावे, दिन सब जमा हो जान हैं, ते उस दिन हुंदिया देर नहीं लगनी, क्योंकि पिछे दसिया ना वह वल्लज़ी इलैहि तुहशरून, उत्थे कोल ही तुसी जमा होना। और वो आसमान और जमीन उन्हें एवं नहीं पैदा किते, और जिदन उन्हें जमा करना ते बस कुन क्या ते तुसी इकट्ठे हो जाना है। कौलुहुल हक, और ओदी गल सच है, ओदा कहना सच है। लहू लहुल मुल्क यौम यौम युनफखु फिस्सूर, और उसे दा इख्तियार होएगा, उसे दा हुक्म चलेगा जिस दिन सूर च फूकिया जाएगा। आलिमुल गैब व शहादा, और वो जानन वाला है गायब दा भी और हाजिर दा भी। वह वल हकीमुल खबीर, और वो बड़ा हकीम है और हर चीज तो खबरदार है। वैस काला इब्राहिम अबी है, याद करो जिस वेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या अपने बाप नू आजर नू, यानी अपने बाप आजर नू अततखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तू बुतां नू माबूद मनदा, यानी ये बुत बना जेड़े है इन्हां नू समझदा कि ये माबूद है। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैं तां ये देख रहा कि तू और तेरी कौम जेड़ी है वो इस यानी इस अकीदे दे नाल कि ये बुत माबूद है कि तुसी खुले गुमराह हो गए हो। व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द, और इसे तरह असी दिखाए इब्राहिम नू अपनी आसमानी और जमीनी बादशाहत, ओदे अजायबात असी इब्राहिम नू दिखाए। ले यकून मिनल मूकिनीन, ताकि ओदे विच होर यकीन पैदा हो जाए। जिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जेड़ा मिराज करवाया सी ना, वो मजीद यकीन पैदा करने वास्ते, क्योंकि सन 10 दे विच आमुल हुजन सी। आमुल हुजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदा मेरे वास्ते ये सब तो तकलीफ दे साल सी। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल, और जिस वेले ओदे ते ओथे रात होई, रा कौकबा, और देखा सितारा, काला हाजा रब्बी, ये सवालिया अंदाज है। काला हाजा रब्बी, तो उन्होंने क्या जिदा से कहने अच्छा इन ये रब है, ये रब है हाजा रब्बी। फलम्मा अफला, और जिस वेले वो गायब हो गया काला, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे ला उहिब्बुल आफिलीन, और मेरा मेरा ऐसे ऐसे गायब हो जाने वाले नाल कोई तलक नहीं, जब मैं इन्हां नू रब नहीं मन सकदा। फलम्मा राल कामारा बाज़ेगन, और जिस वेले देखा उन्होंने
ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਮ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਾਂ। ਫਲਮਾ ਅਫਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਲਾ ਇਲਮ ਯਹਦੀਨੀ ਰੱਬੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਕੂਨੰਨਾ ਮਿਨਲ ਕੌਮਿ ਜ਼ਾਲੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਲਮਾ ਰਾ ਸ਼ਮਸਾ ਬਾਜ਼ੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਾਂ, ਹਾਜ਼ਾ ਅਕਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ। ਫਲਮ ਆਫਲਤ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ, तो कहने लगे ऐ मेरी कौम दे लोगो, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं बरी हाँ जिन्हां तुसी शरीक बनाउंदे हो, मैं इस गल तो बरी हाँ, मैं नहीं बनाउंदा। ये बाज़ औकात लोग समझ कहंदे आ कि वो कहंदे आ कि जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर लई तां शिरक कीता। असल गल ये नहीं है, असल गल ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस माशरे दे विच पैदा होए, जिद्दां मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे च पैदा होए जिहदे च बुत पूजिया जांदा। लेकिन जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शऊर संभालिया, ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़े आ ना वो इन्हां बुतां नूं उन्हां ने कबूल नहीं कीता। इस वास्ते कुरान करीम दे विच इह वाकिया आउंदा वा कि जिस वेले हजे वो नौजवान सी, जिहनूं साडी ज़बान च कह दिंदे आ लड़के, लड़का, हाँ लड़का जिहनूं कहंदे आ, मैच्योर नहीं, यानी वो तो अल्लाह ने उन्होंने मैच्योर किया सी, लेकिन आम तौर पर जिन्हों असीं लड़का कहने वो पूरा मैच्योर नहीं हुंदा हजे, बस हैं। ते उस वेले उन्होंने बुत तोड़े सीगे, यानी वो बुत जिस तोड़न दा वाकिया जिहड़ा ना वो उस जमाने दा जदों हजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक लड़के सीगे, जवान नहीं सीगे, हैं। हजे जिद्दां साडी पंजाबी ज़बान च कहंदे आ मुंडा खुंडा, हैं, हजे बिल्कुल ही जिहड़ा ना नवां नवां जिहड़ा ना वो 12-13 साल दा, इस उम्र दे, यानी इस उम्र दे च उन्होंने जिहड़ा ना वो ये पहचान लिया बुतां नूं। ते ये जिहड़ा ना वो असल दे च उत्थे क्योंकि इराक दे विच, इराक उन्हां दा आबाई शहर सी, ते उत्थे सितारे दी भी पूजा हुंदी सी, चंद दी भी हुंदी सी, सूरज दी भी हुंदी सी, नमरूद नूं भी इलाह मन्निया जांदा सीगा। ते ओह हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते फिर उन्हां दा माशरा जिहड़ा ना वो दबाव पाउंदा सीगा, या दूसरे लफ्ज़ां समझ लो कि ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਲ ਅਮੂਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਰੀ ਮਿੰਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਮੈਂ ਬਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦਾ? ਇੰਨੀ ਵਜਹਤੁ ਵਜਹੀਆ ਲਿਲਜ਼ੀ ਫਤਰ अस्समावाति वल अर्द, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਨੀਫਾ ਯਕਸੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਕਸੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਜਹਤ ਵਾਜੀ ਲਿਲਜ਼ੀ ਫਤਰ समावाति वल अर्द हनीफा, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਯਕਸੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਮਾ ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿकीन, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਹਾਜਹੂ ਕੌਮਹੂ, ਤੇ ਝਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਬਹਿਸ ਮਬਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਾ ਤੁਹਾਜੂਨਨੀ ਫਿल्ला, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਗੜਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕਦ ਵਕਦ ਹਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਲਾ ਖਾਫ ਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ ਬਿਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਲਾ ਅਨ ਯਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਸ਼ੈਆ, ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ,
और इस्माइल अलैहिस्सलाम दे वालद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने एक बुतां दे माहौल दे विच पैदाइश उन्हां दी होई ते लेकिन उन्होंने शिरक दे माहौल च पैदाइश होई ते उन्होंने शिरक करने वालियां नाल तलक कट लिया। इस तरह अज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जेड़े शिरक करनगे उन्होंने अपना तलक खत्म कर लैणगे। वासिया रब्बी कुल्ला शैइन इल्मा, और मेरे रब दा इलम हर चीज़ दे उत्ते मुहीत है। अफला ततज़क्करून, क्या तुसी सोचदे नहीं, गौर नहीं करदे इन्हां गल्लां ते। व कैफा खाफ मा अशरकतुम, और मैं किवें डरां जिन्हां नूं तुसी शरीक बनाउंदे हो अल्लाह दा। जे मैं इन्हां तो कादे लई डरां, जिद्दां कहंदे आ व कैफा खाफ मा अशरकतुम वला तखाफून, हालांकि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई खौफ नहीं हैगा, यानी खौफ तो ਤੁਹਾਨੂੰ होना चाहिए। अन्नकुम अशरकतुम बिल्ला, के तुसी सच्चे अल्लाह दा शरीक बनाते हो, यानी तुसी सच्चे अल्लाह दे इन्हां नूं शरीक बनाते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ डर होना चाहिए। तुसी उल्टा मैनू डराउंदे हो। ਉਹ जिस तरीके दे नाल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 11ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ फलाने बजुर्ग की न्याज नहीं देती तो जे तू ऐस ना गया हाज़री देने वास्ते लाल शहबाज कलंदर तो फिर तेन उल्टा कर देगा वो है। इस तरह ही वो भी जेना च पाउंदे सी। ये बहुत गंद फैलिया पाक साडे मुल्क दे विच, पीरां ने पाया। तो फरमाया वकैफा खाफ मा अशरकतुम, मैं क्यों डरा ये जिन्हां नूं तुसीं शरीक बनाया। हुणे देखो उत्ते वो कह चुके आ कि मैं अल्लाह को डरदा जेड़ा मैनू कोई नफा नुकसान दे सके, ये मेरा कार ही कुछ नहीं सकते। वला तखाफून, और तुसीं डरदे नहीं, हालांकि डरना तुहानूं चाहिदा। क्यों? अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, तुसीं अल्लाह दा शरीक इन्हां नूं बनाया। मा लम युनज़्ज़ल बिही अलैकुम सुल्ताना, जेदी तुहाडे कोल कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं। हुण अल्लाह ताला एक सवाल करदा, बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा गौर वाला। फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अमन इन कुंतुम तालमून, तो जरा लोको दसो, असल ते ये गल पिछे गल चल रही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ते उन्हां दी कौम दी। ते ये हुण सवाल उठाया जा रहा मक्के वालियां दे वास्ते कि तुसी दसो ये दो फरीक है, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरीक है और एक फरीक है उन्हां दी कौम। कौम कहती है कि तू चूंकि जेड़े माबूद असी बनाए होया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कहती है जेड़े माबूद असी बनाए होया तुसी इब्राहिम तू उन्हां दा इनकार करदा ते इहदी वजह तो तैनूं कोई मुसीबत पैगी, इन्हां दी कोई सजा तैनूं जेड़ा ना वो भुगतनी पैगी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे आ कि मैं क्यों डराया, मैनू डरन की की जरूरत है जदों ये मेरा कुछ कर नहीं सकते, कोई फायदा नहीं दे सकते, कोई नुकसान नहीं दे सकते। डरना तो तुहानू चाहिए कि तुसी अल्लाह दे नाल इन्हां नू शरीक बनाते हो हैं। हुण अल्लाह ताला एक सवाल उठांदा, अल्लाह कहंदा भी तुसी दसो मक्के वालिओ कि डरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू चाहिए या डरना चाहिए इब्राहिम दी कौम नू। इस सवाल नू जदों अगे लै आओ तो की बनेगा? मक्के वाले
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। ਡਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋ ਫਰੀਕ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਫਅਯੁਲ ਫਰੀਕੈਨ ਅਹੱਕੁ ਬਿਲ ਅਮਨ। ਅਮਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਨ ਤੇ ਬਦ ਅਮਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਦ ਅਮਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰ ਫੈਲਿਆ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਕੂਨ, ਯਾਨੀ ਬਦ ਅਮਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਇਸ ਮਾਨੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਅਯੁਲ ਫਰੀਕੈਨ ਅਹੱਕੁ ਬਿਲ ਅਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮਨ ਚ ਰਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਮਨ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਲਮੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਵ ਲਮ ਯਲਬਸੂ ਈਮਾਨਹੁਮ ਬਿਜ਼ੁਲਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ ਸ਼ਿਰਕ ਲਾ ਜ਼ੁਲਮੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ 12ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਯੁਲ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਲਮ ਯਲਬਸੂ ਈਮਾਨਹੁਮ ਬਿਜ਼ੁਲਮ ਉਲਾਇਕ ਲਹੁਮੁਲ ਅਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਅਮਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਹਮ ਮੁਹਤਦੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ
कि हुण इस वेले अमन च होना चाहिए मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे साथियां नूं, क्योंकि तुहाडे बुत ते उन्हां दा कुछ विगाड़ नहीं सकदे। ते खौफ ते डर तुहानूं होना चाहिए, क्योंकि तुसीं अल्लाह दा शरीक बनाउंदे हो, तो अल्लाह ताला तुहानूं तबाह कर सकदा, बर्बाद कर सकदा। ते तुसीं हदायत ते नहीं, जदों कि ਉਹ हदायत ते ਹੈਗੇ ਆ। जिद्दां इब्राहिम हदायत ते सी, उदां ही मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे साथी हदायत ते आ। हुण अल्लाह ताला फरमा रहा वतिल का हुज्जा तो ना आतना हा इब्राहिम अला कौम, ये वो सब दलाइल है जेड़े असी इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम नूं अल्लाह कहंदा असी सिखाए। ये दलाइल इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम नूं ओदी कौम दे मुकाबले च, यानी ओदी कौम नूं ते हुज्जत कायम करन वास्ते। नरफाउ दरजात मन नशा, और असी बुलंद कर दिन्ने आ दरजात जेदे चाहने आ। इन रब्बा का हकीमुन अलीम, बेशक तुहाडा रब जेड़ा ओ हिकमत वाला है और इलम वाला। वहबना लहू इसहाक व याकूब, और असी फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम नूं अता कीते इसहाक भी और याकूब भी। कुलन हदायना, सब नूं फिर असी हदायत दिती। व नूहन हदायना मिन कबल, और इन्हां तो पहले नूह नूं भी असी जेड़ा पैगंबर बना के हदायत दिती। व मिन जुर्रियाते ही, और इन्हां दी औलाद दे विचों सी दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, ये सब हदायत पाने वाले सी। व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसे तरह असी जजा दिन्ने आ नेकी करन वालियां नूं, जेड़े नेकी दा रस्ता इख्तियार करदे आ। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, और इसे तरीके नाल ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, कुल्लम मिनस सालिहीन, ये सब दे सब जेड़े आ उस सालिहीन चो सी। व इस्माईला वल यासा व यूनुस व लूता, इस्माईल अलैहिस्सलातु सलाम, यासा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलातु सलाम। व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, इन्हां सब दे उत्ते असी जहान दे विच सब इन्हां नूं जहानां दे विच फजीलत दे के इस मुकाम दे उत्ते पहुंचाया। मतलब यह है कि ये फजीलत हुण कदी जेड़ी कदी इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम नूं सी, वो हुण मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिल गई है। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इखवानिहिम, और उन्हां दे मतलब ये सब जिन्ना जेड़े भी नेक लोग आ, वो कुछ जेड़े आ उन्हां दे बाप है, और कुछ उन्हां दी औलाद है, कुछ एक उन्हां दे भाई है। वज तबैनाहुम, यानी ये जिन्ने पैगंबर असी उपर जिन्हां दा जिक्र होया, ये कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई आपस दे च भाई है। किसी दे दरम्यान बाप बेटे का रिश्ता है, किसी दे दरम्यान जेड़ा ना भाई का रिश्ता है, जेड़ा इस तरह इन्हां दे रिश्ते आ। वज तबैनाहुम, और इन्हां नूं असी चुनिया। वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, और फिर असी इन्हां नूं हदायत दिती सीधी राह दी तरफ। हदायत दिती मतलब अल्लाह दा पैगाम दिता। ज़ालिका हुदल्लाह, ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह दी हदायत है और जेदे जरिए अल्लाह राह दिखा दिंदा जिन्नू चाहुंदा मिन इबादिह, आपदे बंदियां चो, यानी आपदे बंदियां चो जिन्नू चाहुंदा राह दिखा दिंदा। वलौ अशरकू, यह गल सानू समझाउण वास्ते कीती जा रही है, लेकिन है बड़ी सख्त। वलौ अशरकू, अगर ये पैगंबर भी शिरक कर दे, ये पैगंबर भी शिरक कर दे, ये भी बुतां कोलों मंगदे,
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਵਲੋ ਅਸ਼ਰਕੂ ਲਾ ਹਾਬਿਤ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਦਰਜੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਡੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਡੇ ਦਰਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਵਾ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ 'ਚ ਮਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਲਾਇਕ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਵਲ ਹੁਕਮਾ ਵਨ ਨਬੂਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਇਨ ਯਕਫੁਰ ਬਿਹਾ ਹਾਉਲਾਏ, ਤੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਉਲਾਏ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਕਦ ਵਕਲਨਾ ਬਿਹਾ ਕੌਮਨ, ਫਕਦ ਵਕਲਨਾ ਬਿਹਾ ਕੌਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਸੂ ਬਿਹਾ ਬਿਕਾਫਿਰੀਨ, ਲੈਸੂ ਬਿਹਾ ਬਿਕਾਫਿਰੀਨ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 12-13 ਸਾਲ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 4 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਖਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੱਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪਣਗੇ। ਉਲਾਇਕ ਲਜ਼ੀਨਾ ਹਦੱਲਾਹ,
ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਲਾਇਕ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਹਦੱਲਾਹ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਬਿਹੁਦਾਹੁ ਮੁਕਤਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ ਅਲੈਹਿ ਅਜਰਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਹਦੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਬਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਲ ਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ ਅਲੈਹਿ ਅਜਰਾ ਇਨ ਹੁਵ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਸੀਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਮਾ ਕਦਰੁल्लाह ਹੱਕਾ ਕਦਰੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਕਾਲੂ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਬਾਸ਼ਰ ਮਿਨ ਸ਼ਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਫਰ ਸੁਫਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ,
ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਕਾਲੂ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਬਸ਼ਰ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੁਲ ਤੈ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੋਏ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਨ ਅਨਜ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਜ਼ੀ ਜਾ ਬਿਹੀ ਮੂਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੂਰਮ व हुदल लिन्नास, ਇਹ ਨੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਜਅਲੂਨਹੁ ਕਰਾਤੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਬਦੂਨਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। व तुखफूना कसीरा, और बहुत सारी जड़ी है तो सॉरी तजअलूनहु करातीस, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਬਦੂਨਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਵ ਤੁਖਫੂਨਾ ਕਸੀਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। व उल्लमतुम मा लम तालमू, और अल्लाह मतलब यह कि उस किताब के जरिए अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੰਤੁਮ ਵਲਾ ਆਬਾਉਕੁਮ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀਗਾ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਮ ਮਜ਼ਰ ਕੁਲਿल्ला औज़ु बिल्लाह, हाँ ਕੁਲਿल्ला ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁਮ ज़रहुम फी खौदिहिम यलअबून, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੈਠੇ, ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰੀ, ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਉਤਾਰੀ, ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਉਤਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਲਣ ਦਿਓ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬੁਨ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਮੁਬਾਰਕ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹੁਣ ਬਾਬਰਕਤ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬੁਨ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਮੁਬਾਰਕੁਨ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੁਸੱਦਿਕੁਲ ਲਜ਼ੀ ਬੈਨ ਯਦੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ। ਵਾਲੇ ਤੁਨਜ਼ਿਰਾ ਉਮਲ ਕੁਰਾ, ताकि और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਤੁੰਜ਼ਿਰਾ ਉਮਲ ਕੁਰਾ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਉਮਲ ਕੁਰਾ ਇਹ ਮੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਰਚੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਮਦੀਨਾ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਮੱਕਾ ਸੀ ਮਰਕਜ਼। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੰਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ फरमाया ओ उम्मुल कुरा है, ये बस्ती वाले। और अगली बात किया वमन हौलाहा, और फिर उन्होंने जेड़े एदे हौलाहा एदे गिरद गिरदा गिरदा, यानी मतलब की है कि जिथे तुसी हैगे हो ये मरकज़ है, और इथों तुसी अल्लाह ताला दा दीन जेड़ा इनू अगे टोरना शुरू करना है, ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ और तबलीग इस किताब की करनी है। और फिर हौली हौली ਜਿਹੜਾ इर्द गिर्द का माहौल है वो अगे टुरिया जाएगा। जिस तरह मतलब यह कि असी कोई पत्थर है वो किसी पानी दे विच सिੱਟਦੇ हैं तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, यानी ਉਹਦੇ एक गोलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੱਕਾ, ਔਰ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ बढ़नी ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉਮਤ। और लैके जिस चीज़ में जाना, जिस चीज़ में अगे पहुँचाना वो है कुरान। लेकिन कुरान उदा पहुँचाना जिदा पहुँचाया मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उदा नहीं पहुँचाना जिदा जिब्राइल ने पहुँचाया। जिब्राइल ने पहुँचाया मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्फाज, और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया अमल के जरिए, अल्लाह की किबरियाई कायम करके, एक हुकूमत कायम करके दुनिया चो गए आ। ते फरमाया कि वाले तुंज़िर उम्मुल कुरा, ताकि तुसी बस उम्मुल कुरा यानी मरकज़ जेड़ा है मक्का, इन्हां तंबी करो। वमन हौलाहा, फिर इदू अगे जेड़े भी फिर जिथों तक भी पहुँच जावे गल, दाएं बाएं मशरक मगरब शमाल जनूब, फिर अगे पूरी ज़मीन है। वल्लज़ीना आमनू बिल आखिरात युमिनूना बिही, और जेड़े आखरत दे उत्ते ईमान रखते आ वो तो इस गल नूं मन लैणगे, कुरान नूं भी मन लैणगे और इस गल नूं भी मन लैणगे कि बई इहनूं अगे पहुँचाना। वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और वो अपनिया नमाज़ां की भी हिफाजत करते आ। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उस तो वध के केड़ा ज़ालिम है जेड़ा अल्लाह ताला दे उत्ते झूठ बने। औ काला उहिया इलैया, या ये कवे कि मेरी तरफ वही आंदी है। यानी अल्लाह ताला फरमांदा कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾलिम कोई हो सकता है कि जेड़ा झूठ कवे कि मेरी तरफ वही आंदी है। या फिर क्या औ काला उहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शै,
ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਮਨ ਕਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਸਾਉਂਜ਼ਿਲੁ ਮਿਸਲਾ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਨ ਕਾਲਾ ਸਾਉਂਜ਼ਿਲੁ ਮਿਸਲਾ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਵਲਉ ਤਰਾ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ ਫੀ ਗਮਰਾਤਿਲ ਮੌਤ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਵਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਬਾਸਿਤੂ ਅਯਦੀਹਿਮ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਖਰਿਜੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਕੱਢੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਅਲ ਯੌਮ ਤੁਜਜ਼ੌਨਲ ਹੂਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਮਾ ਕੋ ਹੂਨ ਯਾਨੀ ਤੌਹੀਨ ਹੂਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਮਾ ਕੁੰਤਮ ਤਕੂਲੂਨ ਅਲੱਲਾਹਿ ਗੈਰ ਅਲ ਹਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਹਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਕੁੰਤੁਮ ਅਨ ਆਯਾਤਿਹੀ ਤਸਤਕਬਿरून, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਕੜਦੇ ਰਹੇ। ਵਲਕਦ ਜਿਅਤਮੂਨਾ ਫਰਾਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵਲਕਦ ਜਿਅਤਮੂਨਾ ਫਰਾਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਕਮਾ ਖਲਕਨਾकुम ਅਵਵਲ ਮਰਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਖਲਕਨਾकुम ਅਵਵਲ ਮਰਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵ ਤਰਕਤੁਮ ਮਾ ਖੱਵਲਨਾकुम ਵਰਾ ਜ਼ਹੂਰਿਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਖੋਲ, ਖੱਵਲਨਾ ਕੁਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇਟ। ਖੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਖੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਪੇਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਜਾਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇਹ ਖੋਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਏਡੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ, ਪੇਟ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਹਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। और वाह वो जड़ा फरमाया ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिन निसाइ वल बनीन वल कनातीर अल मुक़ंतरति मिन ज़हब वल फिद्दति वल खैल अल मुसव्वमति वल अनाम वल अर्ज़, ये सारे खौल तू इन्हां च फसिया रहा ते तू इन्हां चों निकल ही ना सकिया और अल्लाह की रज़ा की तरफ तू आ ही ना सकिया। तो उन्होंने कुरान ही ना समझण दा तेरा टाइम लगा, सारी जिंदगी तू मुसलमानों के घर जम्मिया ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਉਹ ਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਖੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇਕੱਲੇ, व तरकतुम मा खव्वलना वरा ज़ुहूरिकुम, और ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ। वमा नरा माकुम शुफाकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम, और सानू तुहाडे नाल तुहाडे वो सिफारशी भी नज़र नहीं आते जिन्हां नूं तुसीं समझदे सी कि ये साडी उत्थे अल्लाह ताला दे सिफारिश कर देणगे, ए पीर कर देगा, ये बड़ा करनी वाला, ये मेरी उत्थे जान छड़ा देगा। फरमाया ये काफर जिहड़े वो कहंदे सी, वो बुतां नूं कहंदे होणगे सिफारशी, ते वो सानू नजर नहीं आ रहे। अन्नहुम फीकुम शुरकाउ, यकीनन तुसी ते उन्हां नू शरीक समझदे सी ना, तुसी ते उन्हां नू समझदे सी कि अल्लाह दे शरीक है। लक़द तक़त्ता बैनकुम, बेशक हुण तुहाडा तल्लक खत्म हो गया, उन्हां शरीकां दा ते उन्हां रिश्तियां दा तल्लक खत्म हो गया। हुण कोई तुहाडी रिश्तेदारी नहीं, कोई तल्लकदारी नहीं। वज़ल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़अमून, और हुण उन्हां नूं नज़र नहीं आउणगे जिन्हां ते उन्हां ने दुनिया च भरोसा कर लिया सीगा कि यह साड़ी सिफारिश कर देंगे, यह बख्शा देंगे, यह पीर साहब करवा देंगे, यह फलाना करवा देगा। और अल्लाह ने जिहड़ा दस्या कि अल्लाह की इताअत कर, अल्लाह के रसूल की इताअत कर, यह नहीं की। इन अल्लाह फालिकु हब्बे वन नवा, और बेशक अल्लाह ताला जिहड़ा वो पाड़ के कढ लैंदा वा दाणे नूं भी ते गिटक नूं भी, गुटली जिहनूं कहंदे आ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਫਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਟਕ ਹੋਵੇ, ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਦੀ ਆ ਤੇ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। फरमाया इन अल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, अल्लाह ताला जिहड़ा वो दाने नूं भी फाड़ दिंदा और गिटक नूं भी, गुटली नूं भी। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, और अल्लाह जिहड़ा वो मुर्दे विचों जिंदा भी कढ लैंदा। व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और कढ लैंदा वा मुर्दा नूं जिंदा विचों। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुहाडा अल्लाह, ये दूसरे नहीं। ये कोई पीर करके दिखांदा, कोई मज़ार वाला, कोई लाल शहबाज कलंदर, कोई नीला शहबाज कलंदर कोई तुहानू ये काम करके दिखा सकदा तो फिर तो चलो गल होई। फ़अन्ना तुफ़ाकून, तो फिर इस अल्लाह नू छड्ड के तुसी किधर जांदे हो। फालिकुल असबा, और उस नेरा जिहड़ा ओनू
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਬਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਜਾਲ ਲਈਲਾ ਸਾਕਾਨਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ ਹੁਸਬਾਨਾ, ਔਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਔਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੰਡਰ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਚੰਦ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਤਕਦੀਰੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਟਕਲ ਨੂੰ, ਹੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਕਦੀਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਾ ਐਵੇਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਤਕਦੀਰੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਅਲੀਮ, ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀ ਜਅਲ ਲਕੁਮੁਨ ਨੁਜੂਮ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਲਿਤਹਤਦੂ ਬਿਹਾ ਫੀ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤਿਲ ਬਰ ਵਲ ਬਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਤਬਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦ ਫਸਲਨਾ ਲਾਯਾਤ ਲਿਕੌਮੀ ਯਅਲਮੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬਾਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅੰਸ਼ਾकुम ਮਿਨ ਨਫਸਿਨ ਵਾਹਿਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਤਕਰੁਮ ਵ ਮੁਸਤੌਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਠਿਕਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਕਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਠਿਕਾਣਾ ਆਖਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਪੱਕੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ ਕਬਰ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਲ ਟਿਕਾਣਾ। ਕਦ ਫਸਲਨਲ ਆਯਾਤ ਲਿਕੌਮੀ ਯਫਕਹੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਕੌਮੀ ਯਫਕਹੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਫੱਕੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅੰਜ਼ਲ ਸਮਾਅ ਮਾ, ਵਾਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅੰਜ਼ਲ ਮਿਨ ਸਮਾਏ ਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਅਖਰਜਨਾ ਬਿਹੀ ਨਬਾਤੁਲ ਅਰਦ, ਫਅਖਰਜਨਾ ਬਿਹੀ ਨਬਾਤਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਬਾਤਾਤ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਾਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ। ਹੈਂ ਫਅਖਰਜਨਾ ਮਿਨਹੁ ਖਦੀਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ਾ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਖਰਿਜੁ ਮਿਨਹੁ ਹੱਬਨ ਮੁਤਰਾਕਿਬਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਣੇਦਾਰ ਮੁਤਰਾਕਬਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਖਜੂਰ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਿਨ ਨਖਲੇ ਵਮਿਨ ਤਲਹਾ ਕਿਨਵਾਨ ਦਾਨੀਅਤੁਨ, ਔਰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਗਾਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਗੁੱਛੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਠਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੇਖੇ? ਵਜन्नात मिन अनाब, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਜ਼ੈਤੂਨ, ਔਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਰੁਮਾਨ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਂ व गैर मुतशाबिह, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਔਰ ਐਸੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਲ ਬਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਹੁਜਮ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ। ਉਨਜ਼ੁਰ ਇਲਾ ਸਮਰਿhi ਇਜ਼ਾ ਅਸਮਰਾ व यनइह, ਔਰ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। व यनइह, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਵੇਖ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵੇਖ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन युमिनून, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਖਜੂਰ, ਅੰਗੂਰ, ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਜਾਲੂ ਲਿਲਾਹਿ ਸ਼ੁਰਕਾ ਅਲ ਜਿਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਖਲਕਹੁਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਖਰਕੂ ਲਹੂ ਬਨੀਨ व ਬਨਾਤਿਨ ਬਗੈਰ ਇਲਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜ ਲਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला अम्मा यासिफून, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੀਵੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਦੀਉ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
अन्ना यकून लहू वलद, ते कितों हो जाएगा ओदा बेटा या ओदी औलाद। वलम तकुन लहू साहिबा, ओदी कोई बीवी नहीं हैगी ते औलाद उन्हें किधरों आ गई। व खाला का कुल्ला शई, और उसने हर चीज नू बनाया वा, वो हर चीज का खालक है। वह हुआ बिकुल शैन अलीम, और वो हर चीज के बारे च इलम भी रखता, क्योंकि हर चीज का मालिक है, खालक है, हाकम है, और वो हुक्मरान नू फिर पूरा इलम होना चाहिए। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ए अल्लाह वा जेड़ा तुहाडा रब है, ए अल्लाह वा जेड़ा तुहानू पाल रहा वा। ये देखो अल्लाह भी आ गया, रब भी आ गया। ये अल्लाह वा जेड़ा तुहानू पाल रहा वा, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਬੂਦ। ਖਾਲਿਕ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ। ਫਾਬੁਦੂ, ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਵਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ ਵਕੀਲ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲਾ ਤੁਦਰਿਕਹੁਲ ਅਬਸਾਰ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ, ਵਾਹ ਯੁਦਰਿਕੁਲ ਅਬਸਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਲਤੀਫੁਲ ਖਬੀਰ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹ ਲਤੀਫੁਲ ਖਬੀਰ, ਉਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਦ ਜਾਕੁਮ ਬਸਾਇਰ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਇਤਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ। ਫਮਨ ਅਬਸਰਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਫਾਲੇ ਨਫਸੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਮਨ ਆਮੀਆ ਫਾਲੇਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਮਿਨਹੁਮ ਉਮੀਯੂਨ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਉਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਯਤਲੂਨਹੁ ਹੱਕਾ ਤਿਲਾਵਤ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ 70 ਸਾਲ 'ਚ 70 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 70 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਵਮਾ ਅਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਹਫੀਜ਼, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ। व कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, और इस तरीके ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਲ ਯਕੂਲੂ ਦਰਸਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ, ਯਾਨੀ ਐ ਨਬੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਲ ਯਕੂਲੂ ਦਰਸਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
क्यों तू खाम खा वक्त जाया करदा, तेरी गल मैनू समझ आ गई है, सानू समझ आ गई है, असी समझ गए, असी एडे बच्चे नहीं, असी एडे। अल्लाह कहता मैं भी ये बार बार ये किया कि ये जाहिर है जिस वेले इन्हों समझ आ जाएगी तो फिर जे तो अमल करनगे तो हिदायत बन गए, वरना वरना फिर सजा दे सही हकदार बन गए। फिर इन्हों अरब दे विचों मटाउणा फिर हक बन जाएगा कि ऐसे ऐसे लोगों को अरब दे विचों मिटा दो जिन्होंने सूरह तौबा तो बाद फिर मिटाया। वाले नोबैये नहू कौमी यालमून, और ताकि असी वादे कर दईए, बयान कर दईए उन्होंने लोगों के विच जिन्हां जेड़े जानना चाहते हैं। सारे इको जिहे नहीं हुंदे, कई कहंदे आ चलो यार सच्ची गल दा पता तो लगे ना, उन्हां वास्ते इत्तबे मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबे इत्तबा करो, पीछे चलो जेड़ा जेड़ी असी तुहाडे वाल वही कर रहे हैं। मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, जेड़ा जेड़ी हुण देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी अल्लाह कहंदा कि इह वही दे पीछे चलो, तुसी इहदे ताबे चलो। ला इलाहा इल्ला हू, नहीं है ओहदे सिवा कोई किसे दा कोई माबूद। आरिज अनिल मुशरिकीन, और नज़रअंदाज करो मुशरकां नूं। वलौ शाह अल्लाह मा अशरकू, और अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक कर ही नहीं सकते सी। अल्लाह इन्हां चो पुरदा ही ना रहन दिंदा, जिद्दां फरिश्तियां च नहीं दिता, फरिश्ते नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन हुण जिस तरह असीं कहिए कि एक खुसरा जिहड़ा है वो जना कर सकदा, सही खुसरा जना नहीं कर सकदा है। जना तो कोई मर्द ही होएगा तो करेगा ना, ते ओहदे चो पुरदा ही है नहीं। हुण वो सारी जिंदगी कहे मैं तो कदी जना कीता ही नहीं, ते वो पुरदा ही नहीं है सी ओहदे च जना वाला। यही गल इत्थे फरमाया अल्लाह इन्हां दा पुरदा ही कढ दिंदा तो बस फिर नेक ही नेक हुंदे, किसे शिरक करदे ही ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो परख वास्ते इंसान नूं बनाया ना, ये पुरदा लाया इंसान दे च। वमा जालना कालेहिम हफीजा, क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ज़्यादा परेशान ना होया करो, असी कोई इन्हां नूं बिल्कुल जिहड़ा तुहानूं हिफाजत ते ममूर नहीं कीता भी इन्हां नूं जहन्नम च डिगण नहीं देना। हाँ गल पहुँचानी है। वमा अंत अलैहिम बेवकील, ते तुसी इन्हां दे उत्ते वकील दरोगा नहीं हैगे। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, और तुसी जेड़ा ना वो गाल ना कढ़िया करो उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं ये लोग जेड़े आ ना अल्लाह तो इलावा पुकारदे आ। ये एक उसूल अल्लाह ने दस्या कि ये दाई दावत देण वाले वास्ते बड़ी वड्डी नसीहत है कि गैर अल्लाह दे माबूद नूं बुरा भला नहीं कहना, गाल नहीं कढ़नी, इस वास्ते कि वो उठ के अल्लाह नूं कढ़ेगा ते तुसीं अल्लाह नूं गाल कढ़ाई है ना। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇਹਤਰਾਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਾ ਯਸੁਬੁल्लाह फयसुबुल्लाह अदवम बगैर इल्म, ये अल्लाह नूं गाली कढ़ देणगे बगैर इलम तो, क्योंकि इन्हां तो इलम नहीं, इन्हां ते कढ़ देनी है। कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, और इस तरह असी हर उम्मत वास्ते, हर ग्रोह वास्ते उहदे अमल खुशनुमा बनाते, लिहाजा वो फिर अपने उस गलत अकीदे दे वास्ते इदां दे काम कर जाणगे। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिहुम, फिर तुसी सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिहुम, फिर कोई गल नहीं, इन्होंने
ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਗਾਲ ਗੂਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਅਲਬત્ਤਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਮਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਮਰਜਿਉਮ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਯੁਨੱਬਿਉਹੁਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਕਸਮੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਜਹਦਾ ਈਮਾਨਹਿਮ, ਔਰ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਲਇਨ ਜਾਅਤਹੁਮ ਆਇਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਯੁਮਿਨੂਨ ਬਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮਾਨ ਲੈਣ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਨਮਲ ਆਯਾਤੁ ਇੰਦਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਣੀ, ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਕਿ ਆ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਧੇ ਘੱਟ। ਜੋ ਕੁਲ ਇੰਨਮਲ ਆਯਾਤੁ ਇੰਦਅੱਲਾਹ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਆਯਾਤ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ। ਵਮਾ ਯੁਸ਼ਇਰੁਕੁਮ अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਦੂ ਆ। ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਨੁਕੱਲਿਬੁ ਅਫਇਦਤਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਵ ਅਬਸਾਰਹੁਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਮਾ ਲਮ ਯੁਮਿਨੂ ਬਿਹੀ ਅਵਲ ਮਰਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਵ ਨਜ਼ਰਹੁਮ, ਔਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀ ਤੁਗਯਾਨਿਹਿਮ ਯਅਮਹੂਨ, ਆਓ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਫਾਦ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੌਫੀਕ ਸਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਮਾ ਲਮ ਯੁਮਿਨੂ ਬਿਹੀ ਅਵਲ ਮਰਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵ ਨਜ਼ਰਹੁਮ ਫੀ ਤੁਗਯਾਨਿਹਿਮ ਯਅਮਹੂਨ, ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ।
अल्लाह तो दुआ जी अल्लाह ताला सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हादा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।